సో ఎవరికైనా గుర్తుందా ముందు క్లాస్లో ఏం చెప్పామని? వాట్ వి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ క్లాస్? So we discussed about role-based authorization. Hello? Hello? Yeah, we discussed about roles and like how to create a roles table and user table and how to link these two tables. So now are you able to see my screen? Yes. సో ఈ టేబుల్ ఎవరికైనా గుర్తుందా? హౌ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్ వర్క్స్ అని. So in before class I created two entity classes. One is employee class. In this class I maintained relationship called one to many relationship. Okay, so ikkada so in before class I told one to many relationship. One to many relationship అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను ఏం చెప్పానంటే వన్ యూజర్ యాజ్ మెనీ రోల్స్, వన్ ఎంప్లాయ్ యాజ్ మెనీ రోల్స్. మెనీ రోల్స్ అంటే ఏంటి? వన్ ఎంప్లాయ్ యాజ్ ఇది డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు, అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ టెస్టింగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ టెస్టింగ్ ఆల్సో అండ్ హీ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ health checks also. Like that, one employee has many roles. Okay, one employee has many roles. That is called one to many relationship. So in the same way, many employees has many roles. అంటే ఒక ఎంప్లాయీస్ కి మెనీ రోల్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఏంటి? ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఇస్ ద both back-end developer and front-end developer is called full stack developer. Okay, so in the same way, many to many relationships ante many employees has many roles. Okay, many employees has many roles. In before class I discussed about many to many relationship. Okay, next, how many types of cascade types are there? So how many types of cascade types are there? క్యాస్కేడ్ టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయంటే 5 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్, నెక్స్ట్ పెర్సిస్ట్, డిటాచ్, రిమూవ్, మెర్జ్. ఓకే, సో వన్స్ యూ యూజ్ దిస్ cascade type all, that means it is the combination of all cascade types. Okay, this single all annotation, this single all cascade type is the combination of అంటే this all అంటే we are able to do save cascade type and we are able to do merge cascade type, we are able to do detach cascade type and we are also able to do remove cascade type. Okay, this single cascade type is the combination of all 5 types. Next, join table. సో ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేశానంటే ఐ వాంట్ టు జాయిన్. Okay, I want to join both employee table and roles table. Okay, I want to join both employees table and roles table. At that time what we need to do? Employees table, roles table, two tables ni join cheyadaniki we will use join table. Okay, ఆ టూ టేబుల్స్ లో ఉన్న టూ కాలమ్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి we will use @join column. Okay, at that time @join column. So here employee ID, in employee table employee ID is the primary type.
Okay, what is primary what is primary type? Primary type is nothing but a primary key is nothing but a it's the combination of unique and not null. Okay, ఈ ఎంప్లాయ్ ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఓకే ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో id is the primary key. id is the primary key. So this id is the combination of unique and not null. Okay, unique and not null. సో దానికి రెఫరెన్స్డ్ కాలం అంటే ఏంటంటే మనం రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ క్రియేట్స్ వన్ రెఫరెన్స్డ్ కాలం అంటే సెకండ్ టేబుల్ యొక్క ప్రైమరీకి దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టేబుల్ ప్రైమరీకి ద సెకండ్ టేబుల్ యొక్క ప్రైమరీ కీ ఇస్ దిస్ id. See, second table primary key is id. So here I joined these two tables. Okay, so inverse join columns ante second table role id is the primary key and referenced column name ante second table edi employee is the second table. In employee what is primary key? id is primary key. సో ఈ ఫస్ట్ టేబుల్లో ఈ రెఫరెన్స్డ్ కాలం అనేది ఫారెన్ కి అవుద్ది. సెకండ్ దీంట్లో ఇది రెఫరెన్స్డ్ కాలంకి అనేది ఫారెన్ కి అవుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పామంటే ఇన్ స్ప్రింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇన్ దట్ క్లాస్ ఇదంతా ముందే చెప్పాం. So now I will create one repository class, repository interface, repository package lo same are two classes ki two interfaces create chesa. One is employee repository which extends jpa repository. Okay, employee repository extends jpa repository. Why we are extending jpa repository? Mega, why we are extending jpa repository? Because JPA repository will have all necessary some built-in functionalities which are required to access the database. కరెక్ట్. సో ఎందుకు మనం యాక్సెస్ చేసామంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ కంటైన్స్ కరెక్ట్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ కంటైన్స్ కరెక్ట్ ఆపరేషన్స్. చూడండి, ఈ జేపీఏ రిపోజిటరీ, లిస్ట్ కరెక్ట్ రిపోజిటరీ, ఎక్స్టెండ్ కరెక్ట్ రిపోజిటరీ, ఇందులో వీ హ్యావ్ ఆల్ కరెక్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. వీ నో నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ కరెక్ట్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, మనం మాన్యువల్గా వీ నో నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ కరెక్ట్ ఆపరేషన్స్. దట్స్ వై వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ జేపీఏ రిపోజిటరీస్. దట్స్ వై వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ జేపీఏ రిపోజిటరీస్. So other than JPA repositories, okay, other than JPA repository, we want to create your custom methods. Okay, you want to create methods on your own. Okay, దాన్ని ఏమంటారంటే query methods అంటారు. Okay, దాన్ని ఏమంటారంటే query methods అంటారు. How to create this query methods అంటే సేమ్ optional is the why we are using optional. What is the use of optional class? We can check whether the object or an element is present or not, because this optional will provide the functionality to check that. Correct. So it's simply, for example, we are creating find by username or mail. That means we are finding the username or email. The username or email అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఆ యూజర్ యొక్క యూజర్ నేమ్తో కానీ మెయిల్తో కానీ ఆ యూజర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ట్రై టు ఫైండింగ్ ది యూజర్ బై యూజింగ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్. ఇఫ్ ద యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఇఫ్ ద యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, దెన్ ఇట్ థ్రోస్ ఎ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ యూజర్ నేమ్ను కానీ దిస్ ఫైండ్ బై యూజ్ ద కీవర్డ్. ఓకే, దిస్ ఫైండ్ బై యూజ్ ద కీవర్డ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్. ఓకే, ఈ యూజర్ నేమ్ని కానీ ఈమెయిల్ని కానీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ఎంప్లాయీని ఈ ఎంప్లాయీ డాటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఓకే, ఆ యూజర్ నేమ్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ లేకపోతే ఇట్ థ్రోస్ ఏ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఇట్ థ్రోస్ ఏ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. సో
it throws a null pointer exception. To avoid that null pointer exception, okay, to avoid that null pointer exception, we will use optional class. Okay, so Magna ఇప్పుడు ఏం చెప్పిందో అది అబ్సల్యూట్ గా రైట్. సో బట్ ద మెయిన్ పర్పస్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఆప్షనల్ క్లాస్ ఇస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు యూజ్, వేర్ టు యూజ్, why we are using optional class means to avoid null pointer exception. Okay, to avoid null pointer exception. తర్వాత whether to check user name or mail if present or not అని తర్వాత చెప్పాలి. కానీ the first point is why we are using optional class means to avoid null pointer exception. అంతే కదా. సో ఈ యూజర్ నేమ్, ఆ యూజర్ నేమ్ కానీ ఈమెయిల్ అనేది లేకపోతే మనకు null pointer exception అని త్రో చేస్తుంది. సో null pointer exception త్రో చేయకుండా ఆప్షనల్ క్లాస్ అనేది ఆపుతుంది. ఓకే, string user name, string mail. Next, so I want to find by using only name. Okay, I want to find by using only name. At that time what we need to do? So jQuery methods, jQuery కాదు, query methods రాయడం, query methods రాయడం అనేది చాలా సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ boolean exists by email. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ అంటే మనం ఏంటి చెక్ చేస్తున్నాం whether the email is there or not. దట్స్ వై ఉంటే ట్రూ రాస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ రాస్తుంది. ఎగ్జిస్ట్ బై ఈమెయిల్. నెక్స్ట్, ఈమెయిల్ అనేది ఏ టైపు? ఈమెయిల్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్ టైప్. సో సార్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ ఈమెయిల్ అని ఇస్తాం. స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ దట్ ఈమెయిల్ మెయిల్ ఈమెయిల్. సో ఎక్కడ మనం క్వెరీ మెథడ్స్ రాస్తున్నాం? inside the repository, inside this employee repository we are writing this query methods. We are just declaring the methods. We need to improve these methods by our own. Next, optional class name ఏంటి? employee. Next, find by name అయిపోయింది username. Find by username in small g. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అదే టైపు స్ట్రింగ్ టైప్. సో స్ట్రింగ్ username. Like this we will create a query methods. Like this we will create query methods. Next what we need to do? Next ఏం చేయాలి చెప్పండి? role repository కి we no need to add any query methods. Why? Because employee report అంటే particularly we want employee data. Okay, particularly we want employee data. If you retrieve the employee data, simply we get a roles, which role you are doing. So మనం ఏంటంటే no need to use any query methods in role repository. Okay, next part is what we need to do. We need to implement the
These methods, we need to implement these methods. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి. So before implementing these method, I want to discuss a small topic. సో ఈ ఒకసారి ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా హౌ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్ వర్క్స్ అనేది? ఎవరికైనా గుర్తుందా? So once the user, like from the client side, if the request comes, then it will be received from the server side and it will send to the authentication filter. So authentication filter will verify the username and password, and it will create an authentication object, and it will be like, this is the unauthenticated object, and this unauthenticated object will be sent to the authentication manager first. So this authentication manager will have this only one function, that is authenticate. So this is going to authenticate the username and password, and it will provide the authenticated object, and that will be sent to the authentication provider. So we have three types of authentication provider. So to verify the username and password, one is DAO authentication, which uses the database to fetch the username and password to get the authentication, to get it verified. And auth2 also used, where third party applications will be used to verify. And then the authentication object will be completely authenticated, and then it will call this user details. So this is what, like once the authentication provider is called, it will call this user detail service, where it will fetch it from the database. And so the user will be authenticated, and then once it authenticated, it sends back to the same layers, and the object will be completely authenticated. కరెక్ట్. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఇంకెవరు ఉన్నారు? కార్తిక్, యమున, శ్యామ్, గణేష్. సో చూడండి, whenever user submit the request, user send the request, okay, whenever client send the request to the server, then the request either contains the username and password or any details. ఆ యూజర్ ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే రైట్ చేశాడో ఆ రిక్వెస్ట్లో యూజర్ నేమ్ ఉండొచ్చు, పాస్వర్డ్ ఉండొచ్చు, ఇంకా ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండొచ్చు. So and the request first comes to the authentication filter. Okay, the request first comes to the authentication filter, and the authentication filter will create an instance, okay, instance of authentication object. Okay, so authentication filter ఏం చేస్తుందంటే it first creates an object for the credentials. Okay, authentication filter will first creates an object of the authentication, create an instance of the authentication object. So this object, okay, authentication and filter అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా, this objects contains the credentials. Okay, this objects contains the credentials, and then authentication filter pass the authentication object to authentication manager. Okay, authentication filter will pass the authentication filter will pass the authentication object to authentication manager. So what manager will do? The authentication manager manages the different authentications. Okay, the authentication manager manages the different authentications. So Spring Security, okay, Spring Security supports different authentications. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేఘా ఓన్లీ 3 authentication providers ఉన్నంత చెప్పింది. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ 3, సో చాలా ఎక్కువ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్స్ డిఫరెంట్ అథెంటికేషన్స్ లైక్ OAuth2, LDAP, DEO, and different authentications are available in Spring Security. So this authentication manager basically don't know which authentication provider it have to call. Okay, so అంటే ఈ authentication manager కి ఏ authentication ని provider ని కాల్ చేయాలో తెలియదు. సో authentication manager
takes the help from the support method. Okay, authentication manager అంటే ప్రతి authenticator providers లో మనకు ఒక సపోర్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ అథెంటికేట్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ టేక్స్ ది హెల్ప్ ఫ్రమ్ దిస్ సపోర్ట్ మెథడ్ and authentication manager calls the support method of all these authentication providers. ఓకే, సో ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క ప్రొవైడర్ మెథడ్ని, ఈ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్స్లో ఉన్న సపోర్ట్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆల్ దీస్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ టు చెక్ దిస్ అథెంటికేషన్. నెక్స్ట్ అథెంటికేషన్, ఈచ్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్ అంటే ప్రతి అథెంటికేటర్ ప్రొవైడర్ యూజెస్ లోడ్ బై యూజర్ నేమ్ మెథడ్. ఓకే, యూజర్స్ లోడ్ బై యూజర్ నేమ్ మెథడ్ టు లోడ్ ది యూజర్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ని లోడ్ చేయడానికి ప్రతి అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్ కూడా ఈ లోడ్ బై యూజర్ నేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తుంది. లోడ్ బై యూజర్ నేమ్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఈ లోడ్ బై యూజర్ నేమ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఏదైనా డీబీ అథెంటికేషన్ చేయాలంటే మనం ఏదైనా క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే కస్టమ్, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి, సో దిస్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఈ క్లాస్ అనేది ఈ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. దిస్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ కంటైన్స్ దిస్ సింగిల్ మెథడ్ that is called load by username. So whenever this class implements this user detail service, then this class override this method. Okay, then this class override this method. So authenticate simply override చేసిన తర్వాత ఈ DO, so each authentication providers contains supports and authenticate method. So the DAO, సో దిస్ డిఏఓ మెథడ్, ఓకే, మనం ఏంటి నార్మల్గా ఇక్కడ డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్. డేటాబేస్ అథెంటికేషన్స్తో ఎలాగ ఇంటరాక్ట్ చేస్తాం, నార్మల్గా ఎలాగ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, హౌ వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్ by using repository layer. Repository layer is also called as data access object. So in this data access object, it contains supports and authenticate method. Okay, this DAO authentication provider lo it contains support and authentication method. అంటే ప్రతి ఒక్క authentication provider కూడా contains supports and authenticate method. So this authenticated method, okay, ఈ DAO లో ఉన్న authenticated method will return the authentication object. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కోడ్, ఆ కోడ్ చేసిన రాసిన కోడ్ని ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, విల్ రిటర్న్ ద అథెంటికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ అథెంటికేట్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది అథెంటికేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఈ అథెంటికేషన్ మేనేజర్లో ఉన్న అథెంటికేట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే రిటర్న్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది అథెంటికేషన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ అథెంటికేట్ ఆబ్జెక్ట్ని అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ విల్ స్టోర్ దీస్ క్రెడెన్షియల్స్, విల్ స్టోర్ దిస్ అథెంటికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ కంటెక్స్ట్ హోల్డర్. ఓకే, అథెంటికేట్ మెథడ్ will returns the object and it's passed to the sent to the authentication filter. Authentication filter ఏం చేస్తుంది, authentication filter will store this authentication object into spring security context holder. spring security context holder అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? సో spring security context holder will save the all authentication credentials. So ఇది ప్రాసెస్. So now we need to implement this
authentication layer. We need to implement this authentication layer. So first step what we need to do, సో ఇదంతా ఇంటర్నల్ డాటా. ఓకే, ఇదంతా ఇంటర్నల్గా అవుద్ది. ఎలాగ అవుద్ది అనేది నేను చూపిస్తా ఆఫ్టర్. ఇప్పుడు ఎలాగ అవుద్ది అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ప్రాసెస్, సో these all are the internal implementations. Okay, these all are the internal implementations. Now what we need to do is, first we need to create custom user detail service. ఓకే, సో ఇది ఎలా అయింది అనేది నేను మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను. మీరు ఒకసారి ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా ఒకసారి లాస్ట్లో చూడండి. ఓకే, సో నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. సోఫా మీకు చెప్పు, సోఫా మీకు కూర్చో అంటన్నా. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మనం ఎక్కడ రాస్తాం? So we need to create one package security, new package security. Inside security we create a class called custom user detail service. New class custom user details service, custom user detail service. సో ఆఫ్టర్ దట్, సో మనం క్వరీ మెథడ్స్ అన్ని ఎక్కడ రాసాం? క్వరీ మెథడ్స్ ఎక్కడ రాసాం? ఇంప్లిమెంట్స్ యూజర్ డీటెయిల్ సర్వీస్. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ ప్యాకేజ్, Once go to this user detail service, inside this user detail service we have load user by username. Okay, ఇక్కడ చూడండి. So inside this user detail services we have a method called load by username. We have a single method that is load by username. So next ఏంటంటే we need to implement those method. This method. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ which class we need to inject here? So mega, which class we need to inject here? So mega Karthik, which class we need to inject here? Autovare ఏ class autovare చేస్తాం? Repository, user detail repository. Correct. So why we are injecting user repository means in user repository class. Okay, in user repository class only we are using find by username or email. Okay, ఈ క్వరీ మెథడ్స్ ని మనం యూజర్ రిపోజిటరీలోనే రాయాలి. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ యూజర్ రిపోజిటరీ ఓన్లీ we need to write this query methods. Next security, next we need to implement the methods. First private
ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ సో మనం ఇంజెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లోడ్ బై యూజర్ నేమ్, పబ్లిక్ యూజర్ డీటెయిల్స్ లోడ్ బై యూజర్ నేమ్ is the method. We need to implement this method. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ డాట్ మనకి ఏ క్వరీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది. ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్, ఎగ్జిస్టింగ్ బై ఈమెయిల్, ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్. ఓకే, ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ మెయిల్. సో చూడండి, ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ డాట్ ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్, ఫైండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బై ఈమెయిల్, ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్. సో ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్. అంటే ఒక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్ని రిట్రైవ్ చేయడానికి మనం ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్. నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్, or mail, employee repository, username or mail. User name or user name or email. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్ అని పెట్టలే, యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్. సో ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ వి నీడ్ టు రైట్ ఏ ఈజ్ ప్రెజెంట్ అని కాదు, డాట్ ఆర్ ఎల్స్ త్రూ. ఓకే, డాట్ వి నీడ్ టు యూజ్ ఆర్ ఎల్స్ త్రూ మెథడ్. ఆర్ ఎల్స్ త్రూ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ మనకి యూజర్ అనేది లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేయకుండా ఎల్స్ త్రూ న్యూ యూజర్ నేమ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్, యూజర్ నేమ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇది ఇక్కడ త్రో చేసాం కదా, ఆ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేసి ఏదో ఒకటి యూజర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ అని చెప్పి ఏదో ఒకటి ఇస్తాం. యూజర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్. సో అది ఇక్కడ So parameters, the comma is not given in parameters. Okay. Find by user by email, comma separate. Username, yeah. Username or email, comma. Okay, sir. Find by employee repository, find by username or mail, username or else through. Okay. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం ఏంటి, ఎంప్లాయీ ఒకవేళ బై యూజింగ్ దట్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఈమెయిల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సెండింగ్, ఇఫ్ ద యూజర్ నేమ్, ఆ యూజర్ యొక్క యూజర్ నేమ్తో కానీ మెయిల్తో కానీ ఏ ఎంప్లాయీ లేకపోతే, ఓకే, సో యూజర్ నేమ్తో కానీ మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్తో కానీ లేదా మెయిల్తో కానీ ఏ యూజర్ లేకపోతే, ఇఫ్ ద యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్
if the particular user is not there, then it throws this exception, user not exists by username or mail. Next, so ఇలాగ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తాం. తర్వాత we need to create one variable employee repository employee equal to import this class చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ యూజర్కి వి నీడ్ టు గివ్ ఆల్ యోర్ రోల్స్ యొక్క వి నీడ్ టు గివ్ పర్మిషన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ మనం అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి వి నీడ్ టు గివ్ సెట్ ఆఫ్ రోల్స్ పర్మిషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఆల్ రోల్స్ పర్మిషన్స్ వి నీడ్ టు యూజ్ సింపుల్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ. సో ఈ సింపుల్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ ఇచ్చి అథారిటీస్ టు మనం ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ రోల్స్ ఆ యూజర్ యొక్క రోల్స్ అన్ని గెట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ స్ట్రీమ్ టు ప్రాసెస్ ది రోల్స్ డాట్ మ్యాప్. మనం మ్యాప్ యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మ్యాప్? సో ద యూజ్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఈస్ we transform ది న్యూ డాటా. ఓకే, ఒక ఓల్డ్ డాటా నుండి న్యూ డాటాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇచ్చిన రోల్స్ నుండి ఆ పర్టికులర్ యూజర్కి ఏ రోల్స్ ఉన్నాయో మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. డాట్ మ్యాప్స్ రోల్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ సేమ్ న్యూ సింపుల్ గ్రాంటెడ్ అథారిటీ రోల్స్ డాట్ గెట్ నేమ్ డాట్ కలెక్ట్ టు లిస్ట్ ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ లిస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. సో ఇంతే. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా. ఫస్ట్ ఏంటంటే హియర్ వీఆర్ గివింగ్ ఎంప్లాయీస్ని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ ఎంప్లాయీ బేస్డ్ ఆన్ ది యూజర్ నేమ్తో కానీ యూజర్ మెయిల్తో కానీ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఇస్ దేర్ దెన్ వీఆర్ రిట్రీవ్ ది ఎంప్లాయీ రోల్స్. ఆ రోల్స్ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. రోల్స్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఏ ఎంప్లాయీ కావాలో ఈ మ్యాప్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనకి ఏ ఎంప్లాయీ అయితే కావాలో ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క నేమ్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. అంతే. కలెక్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎంప్లాయీస్ యొక్క అంత డాటాని ఒక లిస్ట్ ఫార్మేట్లో రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? రిటర్న్ న్యూ యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ కామా మనం యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ అని ఎందుకు ఇస్తాను అంటే వీఆర్ ఫైండింగ్ బై యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్, రైట్? సో అందుకే మనం యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ది పాస్వర్డ్ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ది రోల్స్ ఆఫ్ ది అథారిటీస్, ఫైండింగ్ ది రోల్స్ పర్మిషన్స్ ఆఫ్ ది యూజర్. సో ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే @సర్వీస్ అని యానోటేషన్ ఇవ్వండి. @సర్వీస్ all are constructor. సో అది. సో దిస్ ఈజ్ ద లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ నేనేం చేశాను, నార్మల్గా ఎవరైనా సరే ఫైండ్ బై యూజర్ నేమ్ ఆర్ మెయిల్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ మోస్ట్లీ ఈ కోడ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ది కోడ్ ఈజ్ సింపుల్. ఇదే ఉంటుంది రియల్ టైంలో. కాకపోతే ఇక్కడ వీఆర్ రిట్రీవింగ్, sometimes we are retrieving the password, sometimes we are retrieving by using phone number. సో ఈ రెండు చేంజ్ అవ్వచ్చు. అథారిటీస్ అంటే మనకి రోల్స్ యూజ్ చేస్తే రోల్స్ అంటే మనకి బేస్డ్ ఆన్ క్రైటీరియా we need to change these fields. Okay, based on criteria we need to change these fields. So this is the implementation of the load user by username. Okay, ఏంటంటే ఇప్పుడు
ఇది మనం ఇంటర్నల్ గా ఒకసారి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, హౌ ద ఇంటర్నల్ గా అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్స్ అవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. గో టు నావిగేట్. ఓకే, గో టు నావిగేట్, సెర్చ్ ఎవ్రీవేర్. ఎవ్రీవేర్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత వి నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ అథెంటికేట్. గో టు క్లాసెస్. ఇక్కడ ఏంటి, ఆల్ క్లాసెస్ ఫైల్స్ సింబల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. గో టు క్లాసెస్, యూజ్ అథెంటికేషన్. ఓకే, అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ అనేది క్లాస్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ we have do filter internal method is there. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తా చూడండి. డూ ఫిల్టర్ ఏంటంటే ఈ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని, మనకి ఏదైతే వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ప్రాసెస్ ది ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ప్రొవైడ్ ది రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్, ఇన్సైడ్ దిస్ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ we have filter internal attempt to get return authentication https request response authentication filter. Go to do filter internal class, http exception request response. So చూడండి, we have different types of methods are there. We will use attempt authentication method. Authentication manager. Okay, inside this attempt authentication method, response filter chain. Authentication is just enable response filter chain. Asset filter authentication unsuccess attempt authentication. Authentication మనకి కన్వర్ట్ నల్ల ఫిల్టర్ చిండు ఫిల్టర్. So here we have convert method is there. In convert method, public interface authentication converter and authentication convert method is there. This convert method, see,
See, these are the basic authentication converters. Basic authentication converter, delegating authentication converters. Go to basic authentication converter. So here we have different methods are there. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అండ్ బేస్ 64 మనకి ఏంటంటే మనకి చూడండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అని ఉంటుంది. అంటే నేనేం చెప్పాను స్టార్టింగ్ ఇక్కడ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ విల్ క్రియేట్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, మనం ఏంటంటే అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్కి టోకెన్కి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే చూడండి ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ది అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ టోకెన్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ టోకెన్. గో టు ఇన్సైడ్ దట్. సో నెక్స్ట్ గెట్ క్రెడెన్షియల్స్. సెట్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే మనకేంటి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది ఆ క్రెడెన్షియల్ని తీసుకొని ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇట్ అథెంటికేట్ దట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇక్కడ అథెంటికేట్ మెథడ్ ఉంటుంది చూడండి. సో ఈ ఎరైజ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఈజ్ రాంగ్, ఓకే ఇఫ్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఈజ్ రాంగ్ దెన్ ఇట్ ఎరైజ్ దీస్ క్రెడెన్షియల్స్. base 64 username password convert. Authentication token, set credentials, care set, get credentials. సో చూడండి ఇక్కడ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఉంది. సో మనకేంటి వెన్ యూ కన్వర్ట్, ఈ కన్వర్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా ఆ అథెంటికేషన్ ఫిల్టర్ ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి నార్మల్ యూజర్ ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అథెంటికేట్ మెథడ్ అండర్స్టాండబుల్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దెన్ అథెంటికేట్ మెథడ్ విల్ అథెంటికేట్ ది క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే అథెంటికేట్ మెథడ్ అనేది చూడండి అథెంటికేషన్ మేనేజర్ ఉంది. అథెంటికేషన్ మేనేజర్లో మనకేముంటుంది అథెంటికేట్ మెథడ్ ఉంటుంది. దిస్ అథెంటికేట్ మెథడ్ విల్ అథెంటికేట్ ది యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇఫ్ ద యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఈజ్ రాంగ్ then it throws an authentication exception. Okay, if the user credentials wrong aithe authentication exception rise chestadi. Otherwise we are by using or else throw method we are customizing the exception. Okay, so adi next authenticate ayin tarvata we have authentication providers. Authentication providers, authentication authentication filter, authentication manager, authentication.
ఇంకేంటి సో చూడండి, దిస్ authentication provider is the interface. Okay, this authentication provider is the interface. So to further interface we have different implementations are there. Okay, ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో మనం ఏం చెప్పాం, OAuth 2 అని చెప్పాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ DAO అని ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. DAO చూడండి, DAO authentication provider like that we have. సో ఇందాక ఏంటంటే ఫర్ దిస్ authentication provider we have different implementations are there. These all are the LDAP. సో దీస్ నేనేంటంటే కొన్ని మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్రైటీరియా వీ విల్ యూజ్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది క్రైటీరియా వీ విల్ యూజ్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవడానికి ఈ జన్మ సరిపోదు. సో అందుకని చెప్పేసి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్రైటీరియా యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ టీమ్ మెంబర్ ఎవరో ఒకరు చెప్తారు, ఏదో ఇది తీసుకోలేదంటే ఇంప్లిమెంటేషన్స్ తీసుకోనండి, అప్పుడు మీరు అది యూజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఫైల్ నావిగేట్ సెర్చబుల్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్. యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ మీకు చూపించా. ఇన్సైడ్ దిస్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీసెస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ మెథడ్, దట్ ఈస్ authentication. That is authentication provider. Okay, authentication provider multiple authentication providers ఉంటాయి. ఇక్కడ DAO authentication provider. సో ఈ DAO authentication provider ఏంటంటే extends abstract user detail services. సో ఈ DAO authenticate provider ఏం చేస్తుంది, extends abstract user detail service authenticator. సో చూడండి, ఇందులో అథెంటికేట్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంది, ఇంకా ప్రొవైడర్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది చూడండి. సో సో ప్రతి దాంట్లో ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇన్ ఎవ్రీ ప్రొవైడర్ వీ హ్యావ్ ఐదర్ సపోర్ట్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అథెంటికేట్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అథెంటికేట్ మెథడ్ ఉంది, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సపోర్ట్ మెథడ్, ప్రీ ఆథరైజ్, ఆథరైజ్, పోస్ట్ ఆథరైజ్, ప్రిన్సిపల్ డిటర్మినెంట్ యూజర్ నేమ్, అథెంటికేట్, కంట్రోలర్, సపోర్ట్. సో చూడండి, సపోర్ట్ మెథడ్ కూడా ఉంది. సో ఇట్ రిటర్న్స్ whether the particular implementation is supports or not. It return the based on the user input whether the particular input is supports or not. It checks those condition. సో ఇది ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో మీకు ఎవరికి నాకు తెలిసి అర్థం కాదు, ఒకసారి రికార్డింగ్ వీడియో చూడండి. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం టుడే ఈవినింగ్ కూడా క్లాస్ ఉండొచ్చు. ఆ క్లాస్లో నేను ఈ కోడ్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీని కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఓకే, అర్థమైందా? ఏమైనా అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, అంటే ఇంటర్నల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చూడడానికి ఇది చెప్పాను అంతే. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, హౌ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్ వర్క్స్ ఇంటర్నల్లీ. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. దానికి తోడు నేను ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్పి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్టున్నా.